Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salamu alaika zainal anbiya'i. Assalamu alaika. صلى الله عليه
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballaga rasuluhun nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa lana bi sahihil maqamil a'la wa thamma as-su'ud bi akrami ulul hawa syarfa wa fadla wa syarrafa bil aba wa julud wa al-awjud bi judi adla. Amadun wa anatu fantajid hamdi al-mawla siqala. صلى الله عليه وسلم نكون مبخلا في خلع الوقار والمهابة إجلا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بغير ما يرى سمع ولا أعلى بنور كالشمس بل وأضواء وأجلا وثوره فقدره ولولا بل وأعلى وأغلى وطاف في ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستحيا لا مستعلى. اللهم صل وسلم وبارك وذكره على ممر الأيام فهو يتلى أشرق النور بالحنادث شرقا وغربا وعرا وسهلا وفرت مولد الأصنام من أهل المجالس قدرا وذلا والملجأ والكسر وهو جالس فعلم قوم نطقه وأقلا وخرجنا الفارس وتبدل ملك جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده وطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
يسبح الله تعالى
النور تسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم ألقى ذلك النور في طينته فأبطني الله في صلب آدم إلى الأرض وحملني في سفينته صلب نوح وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين كتب به إلى النار ولم يزل ينقلني من الأسلاب الظاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يتقني على شفاعهم اللهم صل وسلم وبارك عليه حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تناقض بأسرابي أربابي سدادي تناقض بأسرابي أربابي سدادي كذا الشمس بأبرار كذا الشمس بأبرار جهة تنقلوا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وسرت سريا في بطون تشرفا وسرت سريا في بطون تشرفا بنهر عليه البر بحمل عليهم بالأمور المؤولين حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله هنيئا لقوم أنت فيهم ومنهم هنيئا لقوم أنت فيهم ومنهم بدا منك بدر من بدا منك بدر من جبل المرسلون حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ولله وقت جئت به وطارعون ولله وقت جئت به وطارعون سعيد على أهل سعيد على أهل الوجود ومقتل حسبي
Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi khairullah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Jamil awliya'i Muhammadun, Kitamu jamil awliya'i Muhammadun, wa yawma qiyamin nas, wa yawma qiyamin nas, siyunatu awwalu. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi khairullah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi khairullah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Tajud ya Rasulullah, minka bi rahmatin. Tajud ya Rasulullah, minka bi rahmatin. Li'amrin asirin bih, li'amrin asirin bih, zunubin yughfiru. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi khairullah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi khairullah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Wa shalla ila kulla yawmin wa laylatin, wa shalla ila kulla yawmin wa laylatin, ala Ahmad al-Muhtar, ala Ahmad al-Muhtar, bi mawla al-fadailu. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi khairullah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi khairullah. Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa an yazida bi aqdillah wa aqdil ammati. قالت لنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت أني حملت ولا وجدت كموت قولا ولا ألما، كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وتنيئتي وتبين نومي واليقظة. فقال شعرت أنك حملت فكأني أكون لا أدري. فقال إنك قد همك بسيد هذه الأمة ونبيهما نبي الهدى والرحمة، وذلك يوم الاثنين. قالت فكان ذلك مما تيقن عند الحمل. فلما ذبه الذي أتاني ذلك لا تأتي. فقال لي فقولي أعيده بوحيد الصمد من شر كل ذي حسد. قال فكنت أقول ذلك وقرب مرارا. قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يقبض زينته من مكان قبره الكريم، فقبضها ثم طاب بها جنة النعيم، فقسمها في أنهار التسليم، وأقبل بها بين يدي الليل العظيم. ولا أرق تزير، فخلق الله من ذلك الأرق نور كل نبي جليل. فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وضعت
تلك طينة في ظهر آدم والقي فيها المر الذي سبق فخره وتقدم فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجدا لآدم ثم أخذ الله تعالى آدم المواثيق والرعود حين أمر الملائكة له بالسجود ألا يدع ذلك النور إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدناس والجهود فمن زل ذلك النور يتنقل من ظهور العافية إلى بطون الأمراض حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فلما آن أول وفاته طلع في أقوال طالب مسده رشد علم قوة بظهور وتم النبوة شفقة عبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار وليصواب الملائكة ضبط بالبيان والفصاحة ناداه لسان المشيئة يا عبد الله ما يسدعو كنز لما همت إلا أشهوى من المنيعة المطهرة من الجنس والكدر سيدة النساء بني النجر أتم شمله بشملها اتصل حمله بأمرها ظهر صفاء يقينها انطوت العشاء على جنينها تطهر النبي صلى الله عليه وسلم في جبينها أول شهر من أشهر حملها أتاها في المنام آدم ولما أهملت بأجل العالم الشهر الثاني أتاها في المنام إدريس وقرن بقول محمد وقدره النفيس الشهر الثالث أتاها في المنام نوح وقال لا إنك قد همت بصاحب الناس والفتور الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم الخبير وذكرها فضل محمد ومعله الجليل الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل وبشرها أن ابنها صاحب المهبة والسبعين العشر السادس أتاها في المنام موسى الكريم وعلها برغبة محمد وجاهه العظيم الشهر السابع أتاها في المنام داود ولمها أنها أملت بصاحب المقام المأمون والحوض المورود والولاء المعقول والكرم والجود وقرها أن ابنها صاحب المقام المحمود أشرت من أتاها في المنام سليمان وقرها أنها ببني أهل الزمن أشرت سعتها في المنام عيسى المسيح وقال لا إنك كخاصصة بمظهر الدين صحيح ولسان الفصيح وكل واحد منهم يقول لنا في مرضها يا بنا إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا فلما تم بها طرف النفاس ولم يلم بها أحد من الناس بسطتها شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي بأسر جمرة فرعون ومريم بنت عمران وجمعة من الحور الحسان قد أضاء من جملهن المكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا
في يوم القيامة يا ربنا يا ربنا بالمصطفى العدناني صاحب الكرامة اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني في يوم القيامة صلى عليك الله يا عدناني صاحب الكرامة يا مصطفى يا مصطفى يا صافة الرحمن في يوم القيامة سلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما نوى مولده الكريم وهان مقدمه الشريف العظيم صاح شوشر بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك حفت لأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم زلل بالتسبيح والتقديس والتهليل الملك الجليل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنور عن القوانابل البشرية بالسعادة الأبدية وغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض ولم فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في تمام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
Salawat
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر الاجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi bersama-sama kita ikuti pembacaan zikir, tahlil serta diikuti pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam butiran nasar dan nazam Maulid Sarfal Anam. Dengan begitu indah dan merdu, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini pada malam hari ini akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'irin. Sama-sama kita ucapkan selamat jalan kepada guru kita mulia Sohibul Fadilah Kiai Muhammad Sohib Arif, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'irin. Ayuhal dhuyufil kiram wa dhuyufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan ahlan wa sahlan bidhifnal kiram. Selamat datang kepada para asatizah dan para guru, para orang tua, para hujaj. Di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Khairullah BA Betawi asli. Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Ustaz Sayadi BA juga Betawi asli. Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Ahmad Mursidi, Ustaz Suhaimi, Ustaz Ibrahim, Akhi Fila Ustaz Tirmizi, Akhi Fila Ustaz Nasrullah, Akhi Fila Ustaz Gatot. Jemaah dari Masjid Al-Hikmah dipimpin oleh Ustaz Haji Mursidi, Ustaz Bapak Nala, Ustaz Jamaluddin dan Ustaz Jalaluddin. Cek. Dan begitu banyak para asatizah yang lainnya yang mohon maaf, beribu maaf al-fakir tak mampu menyebutkan nama beliau satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkah, dan insyaallah keluar dari sini Allah ampunkan dosa kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Allah jadikan hajat ke kubur Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Al-Quran guru kita Kiai Haji Jamalul Lail dan penceramah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Gufron SHI bin Kiai Haji Muhammad Abid. Maka Allah bitul hayati wa nafa'na bi'ulumih. Dengan doa semoga Al-Mukarram Ustaz Gufron senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terus istiqamah dalam berdakwah. Hadirin yang berbahagia, wa idza quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkan dan perhatikanlah dengan tenang. Semoga kalian akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, meningkat kaca berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan secara hikmat, tenang, dan kita renungi pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah dalam kesempatan ini akan dibawakan oleh qori kita Al-Mukarram Akhi Fila Ustaz Sayadi. Kepada beliau makanan waktu tafadhil.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan katsira. Jazakallah khairul jaza. Sama-sama kita ucapkan terima kasih pada Al-Mukarram Al-Muhtaram Qari kita Al-Ustaz Sayyidi. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran, baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkannya, akan mendapatkan jujuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum bidil kiram biduyubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada para asatizah. Mohon maaf apabila tak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun hormat dan tazim tidak sedikit berkurang. Insyaallah kita semua dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang berbahagia, para pecinta Rasulullah SAW, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan mewakili panitia sekaligus DKM Mushola As-Sa'adah yang merupakan kalimat tasyakur atas terselenggaraan acara Maulid ini kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad Nur. Kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi musalihat wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidz, bapak-bapak hadirin sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Shahid yang telah meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan manfaat ilmunya untuk kita semua. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Dr. Anis Haji Ahmad Rusidi. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 09 Bapak Maulana Ibrahim. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Ahmad Zuhaimi NPD. Juga yang saya hormati penceramah kita Al-Mukarram Ustaz Gufron, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Harun. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Babana dari Jamaah Kemang Pulau. Dan juga saya hormati para asatidz, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa cinta saya atau mahabbah saya kepada para asatidz, bapak-bapak hadirin sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, terutama nikmat Islam dan nikmat iman serta nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama, dapat bermuajahah di tempat yang mulia ini untuk memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita juga umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti selalu mendapat syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang-terang, yaitu minaz zulmati ilan nur. Hadirin bapak-bapak jamaah maulid yang dimuliakan Allah, saya atas nama sambutan mewakili bapak-bapak, khususnya mewakili bapak jamaah musola as-saadah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidz, bapak-bapak hadirin sekalian, untuk memperingati maulidnya besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas doa para guru, para asatidz sekalian, mudah-mudahan dengan adanya maulid ini, niat baik kita, langkah kaki kedua kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak jamaah sekalian, wabil khusus jamaah musola as-saadah, dan juga kepada warga RT 04 Bapak Sugito SPDI yang selalu aktif membantu atau menyumbangkan bagian hartanya, baik moral maupun material, untuk peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas bantuan daripada bapak-bapak, amal ibadah bapak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama sambutan saya tidak bisa membalasnya. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya berlipat-lipat ganda. Yang terakhir, saya atas nama sambutan dan bekerja maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata saya kurang baik atau tidak enak didengar,
baik dari segi tempatnya dan penerimaannya, dan barangkali jamuan yang kurang berkenan di hadapan para hadirin sekalian. Saya cuma bisa mengundang, tetapi saya belum bisa menjamu dengan baik. Memang itu kemampuan saya. Sebelum saya akhiri, saya mengajak membaca suratul Fatihah untuk yang punya tempat ini dan yang meramaikan musola ini. Yang pertama, khusus almarhum Guru Kurnain Haji Tongkai, Haji Mahmud bin Haji Aman Amin, Haji Muhammad Sohaib bin Haji Muhammad Amin, Haji Jamaluddin bin Haji Muhammad bin Haji Muslim, Abdul Rahman bin Bapak Allah, dan semua untuk orang-orang tua kita. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Air kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sama jasa. Demikian tadi sekapur sirih atau kalimat tasyakur dari ketua panitia sekaligus mewakili DKM Mushola Sa'adah. Kalau boleh saya tambahkan, dengan hikmah maulid ini mudah-mudahan jemaah mushola lima waktu semakin banyak. Amin. Kegiatan mushola ini malam Rabu ada pengajian qiraatul Quran dipimpin oleh Mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur, dan malam Jumat bacaan zikir tahlil yasin oleh kaum Jauhari. Mudah-mudahan setelah maulid ini jemaah semakin banyak, kudu ada peningkatan. Hadirin berbahagia, panitia mempersilahkan itu dicicipin buah-buahannya, minumannya, ya, jangan dilihatin aja. Udah habis, nambah panitia itu setoleh. Hadirin berbahagia, sampailah kita kepada inti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW malam hari ini, yaitu mawaqis hasanat berupa mutiara hikmah, butiran nasihat dan al-wasaya imaniyah yang kali ini akan disampaikan langsung oleh putra daripada seorang kiai, yaitu Ustaz Muhammad Gufron SHI, putra daripada Kiai Haji Muhammad Abid dari Radar saja. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Susah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-laila wan-nahara hilfa liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu wa ashkuruhu hadan nasa sabil imma syakiran wa imma kafura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ja'ala fi tahawulil a'wami ibrah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, ay kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para muallimin, para zu'ama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, orang tua saya tadi sudah meninggalkan tempat, guru saya Ki Haji Muhammad Shahib Arif, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustaz Jamalul Lail, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustaz Zayadi, Fadilatul Mukarram, Al-Ustaz Haji Mursyidi, Al-Mukarram, Al-Ustaz Nala, Al-Mukarram, Al-Ustaz Syekhu, Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Muhammad Nur, Al-Mukarram, Ustaz Tirmizi, Al-Mukarram, Ustaz Saleh, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ustaz Suhaimi, Ketua RT 04 RW 09 Bapak Sugito. Begitupun yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Bapak Ketua RW 09 Bapak Maulana, dan kita hormati pula Bapak Ustadz Yasin, Ustadz Jalal, Ustadz Kamal. Begitupun yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ustadz Haji Muhammad Mursyidi. Begitupun yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Kakanda Al-Ustadz Haji Subhan, Kakanda Al-Ustadz Haji Muhammad Fudhali, Pamanda Al-Ustadz Haji Hasan Basri, Al-Ustadz Al-Haji Safuri, Al-Ustadz Al-Haji Fatur Rahman. Begitupun yang tidak kita lupakan orang tua kita, sesepuh kita Al-Mukarram, orang tua saya Al-Haj Al-Ustadz Al-Haji Rahili. Begitupun para panitia peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam Mushola As-Sa'adah, yang tanpa beliau-beliau sekalian, baik ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, atau seksi yang lainnya, tanpa mereka-mereka kita mungkin tidak dapat hadir di Mushola As-Sa'adah yang kita cintai ini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru, seluruh panitia pelaksana daripada peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap datang bulan Rabiul Awal, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia, semua umat Islam selalu memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tadi saya datang, itu udah 40 tahun yang lalu. Jarang orang baca yang namanya Maulid Syarofal Anam dipimpin oleh orang tua kita, Kiai Muhammad Shahib. Saya sedih, nangis. Dulu saya umur 7 tahun, saya kan suka ke sono ke Cibilang Muara, di rumah engkong saya, Guru Muhammad Thohir. Itu kalau Maulid paling enggak itu di situ baca Maulid Syarofal Anam, udah kagak ada lagi yang baca. Zaman sekarang udah kagak ada. Saya masa kecil dulu di madrasah engkong saya, Engkong Haji Ahmad, yang dipimpin oleh Muallim Zayadi. Itu setiap Maulid bacanya Syarofal Anam. Sekarang udah kagak ada. Makanya tadi saya pas datang kaget, ya Allah, baru kali ini saya udah 40 tahun gak pernah dengar lagi Maulid Syarofal Anam. Nangis saya tadi, sedih dengarnya. Jawab yang kompak, kira-kira memperingati Maulid berkah tidak? Berkah tidak? Indah tidak? Bahkan sampai-sampai di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Ibnu Sayyid Muhammad Shaqqa Ad-Dimyati, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, ada seorang pemuda yang mana pemuda tersebut ahlul balad ketika itu yang zuruh Nabi Aini Tahkir. Para kampung penduduk ahlul Basrah memandang pemuda tersebut dengan pandangan yang hina. Kenapa? Bi'af'alihil khabithah, disebabkan karena pekerjaannya yang hina. Ini pemuda setiap harinya hanya profesinya sebagai tukang beling, kata orang Kemang, pemulung, cuma mengutin sampah.
mungutin barang-barang bekas. Tapi ada suatu pekerjaan yang sangat dimuliakan oleh pemuda ini. Setiap datang bulan Rabiul Awal, ini pemulung, dia mandi, dia bertazayun, berhias diri, memakai baju yang paling bagus yang dimilikinya. Sampai-sampai dia memakai wangi-wangian. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memuliakan kelahirannya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setiap tahun ini dilakukan oleh si pemulung tadi, dari muda sampai tua, sampai-sampai ini anak muda meninggal. Pemulung ini meninggal. Ketika meninggal, kagak ada satupun yang datang. Akhirnya apa? Sami'a sautan hatifan. Kedengaran ada suara memanggil daripada penduduk Ahlul Basrah. Ya Ahlul Basrah ishadu annahu waliyun min awliyaillah fa innahu azizun indi. Ada suara, tak tahu sumbernya dari mana, mengatakan, hai Ahlul Basrah, saksikan bahwa yang meninggal ini adalah merupakan wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu azizun indi, bahwa sesungguhnya dia itu mulia di hadapanku. Kaget orang-orang Basrah ketika itu. Siapa ini sebenarnya yang bicara? Lalu siapa sebenarnya yang meninggal? Ketika ditelusuri, ternyata yang meninggal itu pemulung. Pemulung yang biasa menguti barang-barang bekas. Sehingga apa, penduduk Basrah ketika itu pun berbondong-bondong datang ke kediaman daripada pemulung tadi. Akhirnya apa? Dimandikan, dikafani, disolati, lalu dikuburi. Ketika dikuburi malamnya pun yarona fil manam. Penduduk Ahlul Basrah ketika itu bermimpi, seluruhnya bermimpi satu kampung. Satu kampung mimpiin itu pemulung. Di dalam mimpinya itu pemulung duduk di dalam suatu singgasana yang begitu indah, dengan memakai pakaian sutra, dengan memakai pakaian perhiasan yang bagus dan mulia. Bihilalin wa sundusi wa istabraqi wa dibaji mutahammisi. Biar orang-orang Ahlul Basrah. Akhirnya ditanya pemulung tadi, bimana tahadil fadilah. Ente dapat ginian itu kenapa? Kenapa engkau bisa mendapatkan kemuliaan ini? Apa jawabannya? Bita'zimi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya selalu mengagungkan hari kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mengadakan maulid bagus tidak? Bagus tidak? Ada ganjarannya tidak? Ada ganjarannya tidak? Ada dari saudara kita yang bilang, maulid itu bid'ah. Unyil bilangnya bid'ah. Nggak ada kerjaan ini orang. Setiap datang bulan Rabiul Awal selalu mengatakan maulid itu bid'ah. Itu kan nggak ada pada zaman Nabi. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Harusnya kita tanya balik, muka lu ketika zaman Nabi ada nggak? Kagak ada, berarti muka lu bid'ah. Langsung dia bilang, enggak Ustaz, ini kan berdasarkan hadis Nabi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ngomong kita juga. Setiap yang bid'ah katanya dhalalah, sesat, menyesatkan, dan yang sesat itu ada di api neraka. Berarti kita semuanya di api neraka nanti katanya. Saudara, kullu bid'atin dhalalah. Dilihat dulu. Kata-kata kullu bid'atin itu tidak diartikan artinya semua, tidak. Selama ada dalil mentahsiskan daripada kullu bid'ah, maka artinya kullu itu tidak semua. Bimakna ba'du kul, jadi bimakna sebagian. Dalil mentahsiskannya itu apa?
Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun. Kata Nabi, barang siapa yang membuat suatu hal yang baru, yang baik, maka baginya itu ada ganjaran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua. Ada yang namanya bid'ah madhmumah, ada yang namanya bid'ah mahmudah. Apa yang lebih kita kenal adalah bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Bid'ah mazmumah apa? Bid'ah mazmumah adalah ma khalaqas sunnah, sesuatu yang menyimpang daripada sunnah, itu bid'ah mazmumah. Tapi bila bid'ah mahmudah adalah ma wafaqas sunnah, sesuatu yang tidak menyimpang daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kullu bid'atin di sini artinya bukan seluruh bid'ah, tapi ba'du bid'atin, sebagian daripada bid'ah, karena ada dalil mentahsis daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira paham tidak? Paham tidak? Masya Allah. Sekarang kita lihat ikhwan, peringatan Maulid Nabi ini di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada tadi bukti musyrik, baca qiraatul Quran, baca Quran. Izayani, baca Quran. Baca Quran ini perintah Nabi, iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ummati. Baca Quran karena sesungguhnya Quran itu akan mendapatkan, umatku nanti akan mendapatkan syafaat daripada Quran. Berarti kalau seandainya peringatan Maulid di dalamnya ada membaca Quran, berarti peringatan Maulid bid'ah bukan? Anjuran Nabi bukan? Anjuran Nabi. Karena di dalam Maulid Nabi ada yang namanya qiraatul Quran. Itu yang satu. Kedua, di dalam Maulid Nabi, acara peringatan hari kelahiran baginda Nabi, itu ada yang namanya qiraatul sholawat. Tadi baca kita Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaika zainal anbiya'i, assalamu alaika. Itu selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti baca selawat perintah Allah bukan? Perintah Allah bukan? Perintah Allah. Ketika kita memperingati Maulid, baca selawat enggak? Baca selawat enggak? Berarti peringatan Maulid bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Bukan. Bahkan ini anjuran daripada baginda Rasul dan juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca sholawat. Mau dibilang bid'ah. Yang ketiga, di dalam peringatan Maulid Nabi ada yang namanya pembacaan tahlil, zikir, dan juga doa. Tadi dipimpin sama guru kita. Nanti juga akan ada doa-doa arwah untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita yang telah pulang ke rahmat Allah. Nanti ada semua abaina wa ummahatina wa ajdatina wa khususan manusia mana abuna. Engkong kita, baba kita, njid kita, nyak kita, orang tua kita, semua adik-adik kita disebutin itu nanti. Wa nahussu man istama'ana hauna bisababi wal ahli, dan juga orang-orang yang berkumpul di sini sebab daripada panitia peringatan Maulid sehingga kita bisa berkumpul di mushola as-sa'adah. Dapat doa juga itu panitia. Wa liman ahsana ilaina, dan juga bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kita didoain juga. Wa usulihim wa furu'ihim, usulnya apa? Engkong kita, kakek kita, buyut kita, usul. Wa furu'ihim, anak kita, cucu kita, sampai yang belum lahir didoain juga. Cakep. Yang tadinya kagak pernah doa buat orang tua, ketika datang ke mushola as-sa'adah untuk hadir di majlis Maulid, dapat doa orang tua dari anak-anaknya. Apa nanti dia bilang? Kata Nabi, "Kabir rajul yaumal qiyamah mislu Uhud." Ya Allah, ini pahala dari mana ya Allah?
Gede banget seperti bukit Uhud. Ini pahala dari siapa ya Allah? Padahal semasa hidupnya saya belum pernah yang namanya berbuat baik kepadamu ya Allah. Belum pernah saya berzikir kepadamu ya Allah. Belum pernah. Tapi ini saya dapat pahala begitu banyak, sebesar gunung Uhud. Apa kata Allah? Hadza bi barakat istighfari waladillah. Ini adalah doa-doa daripada anak-anakmu yang masih hidup. Doa anakmu yang selalu membaca zikir tahlil, membaca doa untuk para arwah daripada orang tuanya, guru-gurunya, saudara-saudaranya. Itu makanya dibilang nama itu inna qalbal mutaqawis, bahwa seorang mayit itu diumpamakan seperti orang yang tenggelam. Orang kalau lagi tenggelam kagak butuh yang namanya mas datangan, nggak butuh yang namanya duit kepokan, nggak butuh. Yang dibutuhin apa? Cuma ban bekas, pelampung. Itu orang tenggelam. Begitu juga orang mayit diumpamakan kayak orang tenggelam. Nggak butuh yang namanya duit, nggak butuh yang namanya jabatan, nggak butuh. Tapi apa yang dibutuhkan? Yantasiru da'watan min ahli. Yang dibutuhkan hanya doa-doa daripada keluarganya. Ini kita hadir di sini, kita membaca doa teruntuk daripada orang tua kita, daripada keluarga-keluarga kita yang telah pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira memperingati Maulid bagus tidak? Cakep tidak? Siap mempertahankan Maulid? Siap mensiarkan Maulid? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, di dalam Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya silaturahim. Datang dari kampung Kemang sebelah sono, yang sebelah sono pada datang semua kumpul. Yang tadinya RT 1, RT 3 nggak kenal sama yang RT 4. Yang tadinya nggak pernah jarang kelihatan, akhirnya setelah diadakan Maulid di Musola As-Sa'adah pada ketemu. Ditanya, Ji, lu kemana aja? Agak pernah keluar rumah. Ya dong, boro-boro. Gue keluar rumah, duit juga agak punya, utang banyak. Ya Allah, pantesan. Apalagi habis corona 2 tahun kemana? Nggak itu. Iya tong, gue mau di rumah aja dah. Udah nggak dapet. Apalagi gue ngeliat di TV semuanya pada naik, minyak goreng naik, BBM naik, cabai naik. Udah kuningan. Lah emang apa lu Ji begitu? Iya, gua ada utang. Emang apa sih Ramadan utang lu banyak amat? Dikit sih katanya, cuma 1,5 juta. Nah itu mah kecil, 1,5 juta. Itu paling cuma kalau di sini cuma amplop penceramah doang kalau segitu mah. Dikit katanya. Akhirnya yaudah Ji, utangnya 1,5 juta gua tanggung dah. Gua tanggung, gak usah takut. Asbab apa ya Allah? Asbab gua hadir di Musola As-Sa'adah memperingati Maulidun Nabi. Akhirnya utang gua lu lunasin tong. Makasih ya tong, makasih. Cakep gak? Cakep gak? Silaturahimnya ada. Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi athari falyasilarahimah. Kalau rezeki kita mau banyak, umur kita mau panjang, falyasilarahimah. Mempereratlah hubungan silaturahim terhadap saudara-saudara kita. Ada nanya lagi Ustaz, kira-kira kalau emang seperti itu bid'ah bukan? Bukan. Jadi ibarat kata ini Maulid seperti kue martabak. Tahu kue martabak? Tahu kue martabak? Kue martabak halal apa haram? Halal apa haram? Halal, tapi lihat dulu isinya. Kalau kue martabak itu isinya ketan hitam, halal. Kalau martabak itu isinya kacang, halal. Tapi kalau seandainya martabak itu isinya keju yang terbuat dari babi ataupun sosis yang terbuat babi, maka martabak itu menjadi haram. Ada yang namanya minyak onta cap babi, ada minyak babi cap onta. Kalau minyak babi cap onta, halal haram. Capnya onta loh, capnya onta, capnya Ka'bah, capnya masjid, tapi minyak babi halal haram. Tapi kalau minyak onta cap babi, halal apa haram?
Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada membaca Al-Quran, ada yang namanya membaca sholawat, ada yang namanya zikir tahlil, ada yang namanya hubungan silaturahim. Maka Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukannya bid'ah, tapi adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya memperingati Maulidul Rasul, di dalamnya ada dangdut-dangdutan antara wanita dan pria, dia mandi bareng di dalam suatu kolam renang, di dalam suatu sungai, dengan alasan katanya menyambut bulan Rabiul Awal. Ini yang namanya bid'ah sayyi'ah, sesat menyesatkan. Kira-kira kalau seandainya di kampung Kemang seperti ini, lawan jangan? Lawan jangan? Lawan. Ini namanya bid'ah sayyi'ah. Acaranya Maulidun Nabi, tapi dia manggil dangdut. Antara wanita dan pria kumpul bareng mandi di dalam suatu kolam renang, alasannya untuk menyambut Rabiul Awal. Ini yang dinamakan dengan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madhmumah. Kira-kira paham tidak? Jelas tidak? Berarti memperingati Maulid bagus tidak? Bagus tidak? Bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saudara, ada lagi yang bertanya, ya ikhwan. Ustaz, sebenarnya saya pengen yang namanya ngadain Maulid, cuma terkendala uang. Saudara, memperingati Maulid tidak harus menggunakan uang. Seperti tadi yang dijelaskan di dalam kitabnya Anaqul Talibin, nggak pakai uang. Seorang pemulung dengan perbuatannya setiap tahun seperti itu sudah cukup. Kita setiap hari melaksanakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu sudah cukup. Ya gampang-gampang aja. Ketika masuk WC kita pakai kaki kiri, keluar dari WC pakai kaki kanan. Masuk musola asal pakai kaki kanan, keluar musola pakai kaki kiri, lepas baju dari atas ke bawah buka kancingnya, pakai baju dari bawah ke atas. Itu sunnah Nabi. Itu aja yang kita lakukan. Gak usah mulu-mulu. Kalau kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah seperti itu, berarti kita telah mengagungkan daripada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat zaman dulu seperti Anas bin Malik. Kenal Anas bin Malik? Kenal? Enggak. Sehari ini. Gimana sehari ini? Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Dia mempunyai ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini, Anas bin Malik ini bapaknya ini meninggal. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini janda takut soleh manjung. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi naksir lah Ummu Sulaim, namanya Abu Talha. Akhirnya dinikahi dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ingin menyerahkan Anas bin Malik ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya akan jual anak ini, nanti uangnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawaban Nabi? Tidak, ya Ummu Sulaim, Anas bin Malik ini akan aku menjadikan khadimku. Kemanapun aku pergi akan aku bawa beliau. Akhirnya apa? Di dalam 10 tahun Anas bin Malik ini selalu mengikuti baginda Rasulullah SAW. Segala apa-apa yang diucapkan Nabi diikuti oleh Anas bin Malik sehingga mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Sampai-sampai saking berkahnya, kalau di sini anak 15 banyak apa dikit? Orang Kemang punya anak 15 banyak apa dikit? Dikit. Anas bin Malik punya anak 127 dari satu biang. 125-nya perempuan, 2-nya laki-laki. 127 anaknya. Kalau mau saya baca kitab Bahjatul Wasail, Syekh Nawawi menjelaskan seperti itu. Bayangkan 127 dari satu biang, disebabkan karena Anas bin Malik menjalankan daripada sabda Nabi, tazawwaju al-walud al-walud
fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahilah kalian seorang istri yang baik, yang sopan, yang ramah, yang santun, dan juga yang subur. Saking suburnya itu bini dapat anak 127. Masya Allah. Nah, kalau kita bini kita 15 aja, order dirinya udah komplak, gadol, rezeki kesehatan juga kagak mungkin. Ini akibat asbab daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik, sehingga beliau mempunyai keturunan 127 putra dan putri. Masya Allah. Jadi ini ada salah satu daripada Anas bin Malik. Ini riwayatkan oleh Anas bin Malik. Salah satu daripada hadis beliau di dalam kitab Sanad Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ dijelaskan, kunna jurusan ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala aku sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu halaq, di dalam suatu majlis, Nabi, majlis Nabi. Karena Nabi itu mempunyai murid, kalau di total muridnya Rasulullah itu ada 124.000. 124.000 murid daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di total semuanya. Itu dijelaskan dalam kitab tadi Bahjatul Wasail. Kunna jurusan ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala aku sedang duduk-duduk bersama baginda Nabi ketika sedang ngaji. Tahu-tahunya Nabi bilang, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Lagi sedang enak-enaknya ngaji, kata Nabi, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget semua kan. Paling orang nyangka-nyangka, paling Abu Bakar atau Utsman, paling enggak Umar, paling antara dia dan karena dia belum pada datang di majlis Nabi ketika itu. Tahu-tahunya yang masuk ketika Nabi mengatakan yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ujung-ujung masuk orang yang kagak dikenal, kagak pakai peci, cuma pakai gamis doang, nempel sendal ke dalam langsung duduk. Kaget. Paling mah itu cuma kebetulan doang. Ketika Nabi begitu, ujuk-ujuk dia masuk. Orang yang hadir di situ itu hari Minggu. Besoknya lagi hari Senin ada namanya majlis Rasulullah. Hadir juga semua para sahabat. Ketika sedang ngaji, Nabi pun mengatakan yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk yang kemarin juga anak muda, udah tampangnya pokoknya gak ada tampangnya kan, dekil, bajunya juga semrawut. Dia lagi akhirnya apa? Para sahabat bingung, masa ilok seorang nabi berdusta? Gak mungkin seorang nabi itu bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Perkataan nabi itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin yang nama Rasulullah itu berdusta. Ini yang ngomong Nabi. Ada bingung semua sahabat, masa ilok orang begitu ahli surga. Hari Senin, hari Selasanya ada pengajiannya lagi. Ketika Nabi sedang enak-enak baca kitab, datang lagi Nabi langsung mengatakan yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget semua. Akhirnya apa? Ada salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ketika habis bubar menghadiri majlis, ketika bubaran majlis, diikutin ini orang yang tadi masuk itu yang dibilang kata Nabi bakalan penghuni surga. Diikutin sama Abdullah bin Amr bin As. Setelah diikutin, ini pemuda ternyata dia tinggal di daerah Awali. Awali itu daerah perbukitan di daerah Madinatul Munawwarah. Diikutin, pas sudah dekat langsung si Abdullah bin Amr bin As ini memperkenalkan diri kepada orang tersebut. Langsung perkenalkan, saya adalah Abdullah bin Amr bin As. Mohon izin kira-kira Tuhan, karena saya ini ada masalah dengan orang tua saya. Mohon izin kira-kira saya boleh nggak nginep bareng 3 hari aja. Karena saya nggak berani pulang karena ada masalah dengan orang tua saya. Kata Abdullah bin Amr bin As. Kata orang itu gimana? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa, nginep di sini silahkan. Tapi rumah saya ini kecil, RSSS, rumah sangat-sangat strategis. Tahu rumah sangat strategis?
Kalau kita nyari perumahan, rumah sangat strategis, ke pasar dekat, ke sekolah dekat, ke tempat hiburan dekat, ke tempat perkotaan dekat, itu namanya perumahan yang sangat strategis. Kalau ini rumah sangat strategis, dari dapur bangunin laknya pakai kaki aja, bangun. Sangat strategis, sangat dekatnya. Ke kamar mandi dekat, ke dapur dekat, ke ruang tamu dekat, karena cuma satu petak, semuanya di situ. Namanya rumah sangat strategis sekali. Gak apa-apa yang nginep, ya Allah silahkan, saya persilahkan nginep ya Allah. Dia nginep di rumah tuh orang, malam dia bangun si Abdullah bin Amr bin As. Tapi orang ini kagak bangun. Abdullah sholat tahajud, dia nggak sholat tahajud, tidur. Tapi sholat subuh dia bangun. Enggak sholat tahajud nih orang, enggak. Yang sholat tahajud cuma Abdullah bin Amr bin As aja. Pagi-pagi dia sholat subuh, habis sholat subuh dia berkemas-kemas menuju ke ladang mencari nafkah. Diikutin lagi sama Abdullah bin Amr di ladang, kirain dia sholat duha, kagak sholat duha. Dia kerja aja sampai Zohor dia sholat, balik lagi ke rumah. Malamnya begitu juga, mungkin ntar malam nih, ini malam Kamis, pasti dia bangun, pasti sahur. Besok hari Kamis pasti dia melaksanakan yang namanya puasa Senin Kamis. Malamnya begitu juga, kagak tahajud, kagak bangun sahur, kagak. Cuma Abdullah bin Amr bin As doang tidur ngorok. Bangunnya cuma subuh doang, dia bangun sholat subuh, habis itu langsung ke ladang lagi. Begitu juga di ladang hari kedua, kagak sholat duha, nggak apa-apa, cuma sholat duha doang. Pagi lagi pulang, balik lagi, di hari ketiganya sama begitu. Pas hari ketiga, karena kan maksimal menghormati tamu itu tiga hari. Kalau nanti ada tamu di rumah kita lebih dari 3 hari, kita tanya, Bapak mau ngontrak di rumah saya berapa tahun? Karena udah ada kewajiban lagi kita menghormati itu tamu. Maksimal 3 hari. Nah, Abdullah bin Amr bin As udah 3 hari ngomong ke orang itu, saudara, sebenarnya saya itu gak ada masalah dengan orang tua saya. Loh, kok bisa? Kemarin katanya ada masalah. Enggak. Cuma kemarin ketika kita hadir di majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi selalu ngomong, ini bakalan ada orang yang masuk penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang gitu. Ternyata yang masuk ente. Di hari kedua, hari Senin, Nabi ngomong gitu juga, yang masuk ente lagi. Di hari ketiga sama juga, yang masuk ente lagi. Makanya saya ini ingat tujuannya apa? Tujuannya pengen tahu sebenarnya amalan apa sih yang kau lakukan, ibadah apa yang kau lakukan sehari-hari sehingga engkau mendapatkan julungan penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kamu gak pernah yang namanya sholat tahajud, gak pernah yang namanya sholat duha. Engkau hanya melaksanakan sholat 5 waktu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata orang itu? Ya Abdullah bin Amr bin As, betul, saya ini bukan ahli ibadah. Saya gak pernah yang namanya sholat tahajud seperti engkau, seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga engkau ya Abdullah. Saya tidak seperti beliau-beliau, karena saya bukan seorang abid, bukan. Makanya doakan saya, biar saya menjadi seorang ahli ibadah. Lalu kenapa Rasulullah mengatakan engkau adalah penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Amal ibadah apa yang kau lakukan? Sebenarnya ada amal ibadah yang saya lakukan. Apa? Dari masih kecil saya cuma jaga hati dari sifat hasad, iri, dengki kepada saudara dan juga kepada tetangga. Ini yang saya jaga dari dulu, hati saya. Dari dulu sampai sekarang hati saya selalu jaga untuk terhindar daripada sifat iri, dengki kepada saudara-saudara saya maupun tetangga saya. Ini yang saya jaga sampai sekarang. Kalau saya bukan seorang abid, tapi saya menjaga daripada hati saya daripada sifat iri dan dengki. Saya hanya melaksanakan daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasada, tinggalin yang namanya sifat hasud, iri, dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya yang namanya sifat iri dengki itu akan membakar daripada kebaikan-kebaikan kita. Karena ta'kulun narul hatabah,
seperti api membakar kayu bakar. Api membakar kayu bakar. Kita analogikan begini. Kita punya duit, setiap tahun kita nabung 100.000, bahkan sudah 20 tahun kita nabung. Total kita tabungan kita ada 1 miliar. Udah punya duit 1 miliar, kita bangun rumah bertingkat, megah, cakep. Kita ngadain tahlilan, kita ngadain sedekahan, kita tasyukuran karena rumah kita udah jadi. Pagi-paginya kita ke pasar Pondok Gede. Pas lagi di pasar, ini di rumah kita yang baru tadi terjadi konsleting listrik. Akhirnya kebakar, angus itu rumah yang baru kita bangun 2 tingkat tadi. Sama seperti itu. Kita ngumpulin duit 20 tahun lalu kita bangun rumah. Ketika kita baru bangun rumah sudah jadi rumah itu hangus terbakar. Begitu juga dengan sifat hasad dan iri dengki terhadap saudara-saudara kita. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin Al-Ghazali mengatakan, sekalipun engkau ibadah selama 15 tahun, selama 15 tahun engkau beribadah kepada Allah melaksanakan sholat sunat 100 rakaat selama 15 tahun, kalau seandainya di dalam hatimu terdapat rasa iri dengki terhadap saudaramu, terhadap tetanggamu, maka kebaikanmu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini hanya mengamalkan iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqqah. Masya Allah. Cuma satu doang yang diamalin, dia penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup itu doang yang kita amalin. Sunnah-sunnah Rasul kita amalin. Man ahya sunnati inda fasadil ummah. Kalau seandainya kita menghidupkan sunnah Nabi ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang mau melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka kata Rasulullah akan melindungi kita di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tahta zilur rahman yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 golongan manusia, yang mana 3 golongan ini salah satunya adalah orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruhnya yang hadir di sini diberikan istiqamah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyirril Fatihah. Terima kasih, hanya ini dapat saya sampaikan bahwa ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan jazakallah ahsanal jaza, jazallahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada penjarawan kita Al-Mukarram Ustaz Ghufran Isahi yang telah menyiram kalbu kita dengan butiran hikmah daripada mau'izah hasanah wal wasiyah ilmiah. Mudah-mudahan dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin berbahagia, dalam bahasa pantunnya dikatakan jalan-jalan ke Bundipar, jangan lupa membelikan. Jemaah rumahnya udah pada lapar, habis doa kita makan. Pada mau makan kali? Enggak adanya. Untuk itu marilah meningkat dari berikutnya itu bacaan doa. Yang pertama akan disampaikan oleh Mukarram guru kita Kiai Haji Jamul Lail, dan doa kedua kita mohonkan kepada Mukarram Ustaz Haji Mursidi, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf beribu maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, baik ucapan, ungkapan, untayan kata, tingkah laku serta perbuatan yang kurang berkenan para hadirin, wabil khusus para asatidz. Mohon maaf bermaaf kalau ada jarum patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata ucapan salah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada sumber binatang boleh kita numpang mandi. Kalau ada berpanjang tahun depan boleh kita hadir lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jabadihah buat guru-guru kita semuanya dari Kembang sampai ke Muara, Muhammad Marzuki bin Nusawan, Muhammad Wahid bin Ali Yaman, ada Kiai Jambar Mursyidi, Syafi'ah Guru Bayai Maimun bin juga, dan juga Guru Haji Muhammad Arif, semuanya guru-guru Kiai Habib, ada Kiai Tabrani, ada Kiai Abdul Somad, di Makan Jati, Kiai Mujib, Kiai Abdul Jawad, Musulihin, Muruhin, orang-orang tua kita juga masing-masing Musulihin, Muruhin, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li'ababina wa liman ahsana ilaina wa liman aqul alaina. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyatana min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyatana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana wa barik fi awladina wa hafadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Allahumma sallimna wa sallim ahlana min afati dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusarru bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa baraka wa 'asha wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Terima kasih. Sore.